Now we are going to learn about sexually transmitted diseases. Sexually transmitted diseases is also called as STD, venereal diseases, VD, RTI, reproductive tract infection, and STI, sexually transmitted infection. These diseases spread from one person to another mostly by improper sexual contact, but in another mode of மற்ற முறையிலையும் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகும். We can learn one by one. Maybe the mother to young one or blood transfusion, blood donation பண்ணும்போது கூட அது வர பரவும். சரிங்களா? Now, what is sexually transmitted diseases? STD infections spread from one person to another through intimate sexual contact. இது மூலமா பரவும். And STD can spread easily even without having intercourse through skin to skin contact. Then many STDs have no symptoms. Symptoms எல்லாமே நிறைய STD இருக்குது. Anyone who has sex is at risk of getting a STD, but young people aged 15 to 24 are at greater risk. During this period, maybe 15 to 24, it is the most susceptible period for getting or infected the STD. But one thing, STDs are preventable. So we are always think about prevention is better than cure. We should not go for second level, I mean treatment. If we prevent the disease, we need not worry about anything. Next one, how do we control or prevent the STDs? We should give proper education and counseling to reduce risk of STD accusation. We give the awareness among the people. Those people are easily infected with the, are going to be infected with the STD. We should give the awareness. Detection of asymptomatic and or symptomatic person unlikely to seek evaluation. Symptom irukundalum, symptom illadalum, if we suspect the people they may have STD ன்னு சொன்னால் we can just we have to detect, நம்ம அவங்கள எவலுவேட் பண்ணணும். Effective diagnosis and treatment is another method to prevent and control the STDs. Evaluation, treatment and counseling of sexual partners, pre-exposure vaccination for hepatitis A and B. These are all the specific method to control and prevent the STD. Along with, we are also prevent the STDs by avoid sex with unknown partners or multiple partners. Then, if it's not possible, at least we have to do some protective sexual contact. I mean, use of condoms. In case of any doubts, we should go for counseling. Nothing wrong in it. Then we can get clear picture about what is STD, how it spread, everything. Now we are going to learn about bacterial STI, bacterial sexually transmitted infection. They are gonorrhea, syphilis, chlamydiasis, lymphogranuloma venereum. These are the 4 bacterial diseases. We can learn one by one. First one, gonorrhea. It is caused by Neisseria gonorrhea. Symptoms, it affects the urethra. Urethra is the urinary tract and ejaculation tract for male. Rectum, throat and cervix. So, இங்க எல்லாமே ஒரு சின்ன itching and ulceration இருக்கும். Pain and pus discharge in the genital tract and burning sensation during urination. அந்த genital tract இருக்கு இல்லையா, reproductive tract, அங்கே வந்து பெயின் இருக்கும், சீழ் வரும், பர்சனாக சீழ் வரும். இது கூட சிவியர் பேர்னிங் சென்சேஷன் டூரிங் யூரினேஷன், யூரின் போகிறப்போ ஒரு எரிச்சலாக இருக்கும். இன்குபேஷன் பீரியட் இஸ் 2 to 5 days. ஸோ வாட் இஸ் இன்குபேஷன் பீரியட்? ஒரு மைக்ரோ ஆர்கனிசமோ ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏஜென்ட் நம்ம உடம்புல வந்து மல்டிப்ளை ஆகி சிம்டம்ஸை வெளியே காட்டுது இல்லையா, அந்த பீரியட் வரைக்கும், சிம்டம்ஸை காட்டுறது வரைக்கும்
இருக்கிற பீரியட் தான் இன்குபேஷன் பீரியட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் சிஃபிலிஸ். இட் இஸ் காஸ்ட் பை ட்ரிபோனமா பல்லாடியம். Symptoms in 3 stages. First, primary stage, painless ulcer in external genitalia. External reproductive organல ஒரு painless ulcer இருக்கும், சின்ன காய ரேஷஸ் போல இருக்கும். Secondary stagesல skin lesions, rashes, swollen joints, fever and hair loss. முடி கொட்டது இருக்கும், swollen joint நல்லா swell ஆயிருக்கும், உடம்புல அங்கங்கே ரேஷஸ் இருக்கும். Tertiary stage, chronic ulcer on nose. Chronic ulcer, not chronic. Chronic ulcer என்றது என்னன்னா, குரோனிக்னா ரொம்ப நாளாக இருக்கிறது, ரொம்ப நாளாக இருக்கும், காயம் இருக்கும், எங்கே நோஸில் இருக்கும், லோயர் லெக்ஸில் இருக்கும், அண்ட் பேலட், ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக், பேலட்டில் இருக்கும். பேலட்னா வாய் உள்ளே இருக்கு இல்லையா, அது உள்ளே இருக்கும், அது தாடை மேலே. அண்ட் லாஸ் ஆஃப் மூமெண்ட், மென்டல் டிஸார்டர், விஷுவல் இம்பேர்மெண்ட், ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் குமாஸ். இன்குபேஷன் பீரியட் பார்த்தோன்னா 10 to 90 days இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் கிளாமிடியாசிஸ். இட் இஸ் காஸ்ட் பை கிளாமிடியா ட்ரக்கோமேட்டிஸ். சிம்டம்ஸ் பார்த்தோன்னா ட்ரக்கோமா மீன் இச்சிங். அஃபெக்ட்ஸ் த கால்னர் எபித்திலியம் ஆஃப் யூஜிடி, யூரினோ ஜெனிட்டல் ட்ராக்ட். யூரினல் ஜெனிட்டல் ட்ராக்டில் உள்ள செல்லு டிஷ்யூ வந்து எரோட் ஆகும். Respiratory tract and conjunctival tissues erode ஆகிருக்கும். Incubation period 2 to 3 weeks or up to 6 weeks. இது. And last one, lymphogranuloma venereum. It's caused by same chlamydia trachomatis. Symptoms, cutaneous or mucosal genital damage. Cutaneous na skin, மியூக்கஸ்னா இந்த சளியை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய செல்ஸு, டிஷ்யூஸு இந்த ஜென்டல் ஆர்கனில் இருக்கும் இல்லையா, அது அப்படி டேமேஜ் ஆகிடும். யுரேத்ரைட்டிஸ். யுரேத்ரைட்டிஸ்னால் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் யுரேத்ரா. எண்டோசெர்விக்டிட்டிஸ். எண்டோசெர்விக்டிட்டிஸ்னால் உமனில் வெஜினாக்கு மேலே இருந்தால் செர்விக்ஸு, அது இன்னர் லைனிங்கு இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிடும். அண்ட் லோக்கலி ஹார்ம்ஃபுல் அல்சரேஷன் அண்ட் ஜென்டல் எலிஃபேன்டைசிஸ். ஓகே, இந்த அங்கங்கே அல்சரேஷன் இருக்கும். ஜெனிட்டல் எலிஃபேன்டைசிஸ். எலிஃபேன்டைசிஸ்னால் மேலனா ஸ்க்ரோட்டம் வைக்கணுமா இருக்கும். இன்குபேஷன் பீரியட் 2 to 3 weeks or up to 6 weeks. Then next one, viral STI. Therefore, first one genital herpes, genital warts, hepatitis B and AIDS. First one, genital herpes. It's caused by herpes simplex virus. Symptoms பார்த்தோன்னா sore in and around the உல்வா. உல்வான்றது அதுக்கு தான் நம்ம வாய்க்குள்ள இந்த தொண்டை பிரியுது இல்லையா, அங்கே இருக்கக்கூடியது. வெஜைனா, urethra in female or sores and around the penis in male. யுரேத்ராவில் ஃபீமேலில் யுரேத்ரா அண்ட் பெனிஸ் இன் மேலில் ஒரு எரோஷன் இருக்கும். பெயின் டூரிங் யூரினேஷன், ப்ளீடிங் பிட்வீன் பீரியட்ஸ். பெயின் டூரிங் யூரினேஷன் அந்த யூரினேஷன் அப்புறம் பெயினாக இருக்கும். ஃபார் உமன் ப்ளீடிங் பிட்வீன் பீரியட்ஸ். பீரியட்ஸ் உள்ள ப்ளீடிங் அதிகமாக இருக்கும். மோஸ்ட்லி பீரியட்ஸில் ப்ளீடிங் இருக்கும், ஆனால் 2 பீரியட்ஸ் நடுவில் ப்ளீடிங் இருக்கும் வெஜினாவிலேருந்து. ஸ்வெல்லிங் இன் த க்ரோயின் நோட்ஸ். க்ரோயின் நோட்ஸ்னால் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் இருக்கக்கூடிய ரீஜன் தான் க்ரோயின் ரீஜனில், அங்கே வீக்காக இருக்கும். இன்குபேஷன் பீரியட் இஸ் 2 to 21 days, ஆவரேஜ் 6 days. And next one, genital warts. It's caused by HPV. It means human papilloma virus. Symptoms பார்த்தோன்னா ஹார்ட் அவுட்க்ரோத் டியூமர் இருக்கும். எங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டாலியா, பெனிஸ் அண்டு வெஜினால் வெளியில் இது இருக்கும், அந்த டியூமர் இருக்கும் கட்டி போல். செர்விக்ஸு அண்டு பெரி ஆனல் ரீஜன். செர்விக்ஸ்லேயும் கட்டி இருக்கும். பெரி ஆனல் ரீஜன்னா ரெண்டாக பிரித்து படி. பெரி ஆனல், பெரின்னா அவுட்டர், ஆனல்னா ஆனஸ். ஓகே, அந்த அவுட்டர் ரீஜன் அது ஆனல் வெளிப்புற அவுட்டர் சைடில் ஒரு டியூமர் போல் கட்டி கட்டியாக உருவாகும். இது வந்து ஜென்டல் பார்ட்ஸ். இன்குபேஷன் பீரியட் இஸ் 1 to 8 months.
Then hepatitis B is caused by HBV, I mean hepatitis B virus. Symptoms பார்த்தா ஃபட்டிக்னா ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிறது, ஜாண்டிஸ் தெரியும், மஞ்சக்காமலை, ஃபீவர், ரேஷஸ் அண்டு ஸ்டமக் பெயின். உடம்பு ஃபுல்லாக அங்கங்கே ரேஷஸ் இருக்கும், சிவியர் ஸ்டமக் பெயின் இருக்கும். Then liver cirrhosis and liver failure occur in the later stage. liver cirrhosis is liver damage ஆகுது, liver ஃபங்க்ஷனை இழக்கிறது எல்லாமே இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் நடக்கும். இன்குபேஷன் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா 1 மாதத்துலேருந்து 3 மாதம் வரைக்கும், ஐ மீன் 30 to 80 days வரைக்கும் இருக்கும். Then AIDS is caused by HIV, human immunodeficiency virus. AIDS உடைய அப்ரிவேஷன் அது acquired immunodeficiency syndrome. ஓகே, இதோடைய சிம்டம்ஸ் பார்த்தோன்னா enlarged lymph nodes. lymph nodeன்றது உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மைனூட் பி ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடியூஸ் த லிம்ஃப். அது உடம்பு ஃபுல்லாக அங்கங்கே எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும், அதெல்லாம் பெருசாக இருக்கும். வெளியில் பார்த்தாலே கொஞ்சம் பெருசாக ஸ்கின்னுக்கு மேலே புடப்பாக இருக்குமே தெரியும். ப்ரொலாங்டு ஃபீவர் கண்டினியூவாக இருக்கும், அலாங் வித் டயரியா இருக்கும். வெயிட் லாஸ்ன்றது அது மேஜர் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் எய்ட்ஸ். யாராவது வெயிட் குறவாக இருக்காங்கன்னு சொன்னோன்னா டயட்டில் இருக்கேன்னு கேட்கக்கூடாது, எய்ட்ஸ் தான் கேட்கணும். அப்படி கேட்கக்கூடாது, சும்மா ஜஸ்ட் ஃபார் ஜோக். எய்ட்ஸ் இருந்தால் அவங்களுக்கு உடம்பு சுத்தமாக குறைஞ்சிரும். ஓகே, அப்போ உடம்பு குறைஞ்சவங்களாம் எய்ட்ஸ் தான் கேட்கக்கூடாது, அது வேறு விஷயம்லாம். நைட் ஸ்வெட்டிங் நைட் ஸ்வெட்டிங் இருக்கும், நைட்டில் மட்டும் ஸ்வெட்டிங் இருக்கும். இதுனா சார் சம்மரில் இருக்கிறதுனா இருக்கும், வின்டர்லேயும் இருக்கும். Then incubation period 2 to 6 weeks, even more than 10 years. The next one, fungal STI. First one, candidiasis. ஒன்று தான் கொடுத்துருக்காங்க. Candidiasis is caused by Candida albicans. Symptoms பார்த்தோன்னா this fungal STI attacks the mouth first, throat, intestinal tract and vagina. மூணு நடக்கும். அட்டாக்ஸ் மவுத், த்ரோட், இன்டெஸ்டைனல் ட்ராக்ட் அண்ட் வெஜைனா அட்டாக் பண்ணோம். வெஜைனல் இட்சிங் இந்த வெஜைனா அண்ட் சோர்னஸ், சோர்னஸ் இருக்கும். அப்நார்மல் வெஜைனல் டிஸ்சார்ஜ் அண்ட் பெயின் டூரிங் யூரினேஷன், இதுவும் சிம்டம்ஸ் தான் ஃபங்கல் எஸ்டியோடைய சிம்டம்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், புரோட்டோசோன் எஸ்டிஐ. டிசீஸ் நேம் இஸ் trichomoniasis. It is caused by Trichomonas vaginalis. Symptoms பார்த்தோன்னா vaginitis, inflammation of vagina, greenish yellow vaginal discharge. vaginal dischargeல yellowவும் green கலந்த மாதிரி ஒரு fluid வரும். itching and burning sensation இருக்கும் எங்கள் வெஜினாவில். urethritis, inflammation of urethra. epididymitis, it is a place where sperm gets stored in the top of the scrotum. அது இங்கே இருக்கும். அண்ட் ப்ரோஸ்டேட்டிஸ்ன்றது ப்ரோஸ்டேட் கிளாண்டு வீக்கமாக இருக்கும். இன்குபேஷன் பீரியட் 4 to 28 days. Do you understand? Thank you for watching. If you have any doubts, call me and watch the videos in YouTube and text a comment. Thank you.